1 октябр дар барномаи хабарӣ ин мавзӯъҳоро дорем. писари собиқ вазири энержии Тоҷикистон аз зиндон раҳо гардид. Диловар Гулов дар латтукуби як корманди пулис гунаҳгор дониста шуд. арзон беиллат нест. Волидон мегӯянд бояд мақомоти тоҷик дар амри ҷилавгирӣ аз воридоти шириниҳои зарарноки чинӣ аз иқдомҳои ҷиддитаре кор бигиранд. воридот дар ҷумҳурӣ қатъиян манъ шуданд, аммо бое ки фарзандаи мо истеъмол мекунанд. Ирем як ажил ангури ни амакин бихӯра, қатъан витамини тозаи ватание. дар иҳотаи партов ва зарфҳои пластикии ёчаро тоза кардани соҳили Тебалай ба мавзӯи баҳси сокинон бо шаҳрдории Кӯлоб табдил ёфтааст. чой мекардем, авқот мекардем, таша медиди ози набарот шидагиай. оғоз мекунам аз як хабари дигар. бар асари олудашавӣ бо як гиёҳи заҳрогин 2 кӯдак вафтида 3 тани дигар бистарӣ шуданд. ҳодиса 28 сентябр дар яке аз пахтазорҳои ҷамоати гулшани ноҳияи Фархо рух додааст. наздикони кӯдакон гуфтанд онҳо дар пахтазор донаи як гиёҳро истеъмол карда масмум шуданд. Раҷабали Қурбонов, сартабиби беморхонаи ноҳияи Фархор ба Радиои Озодӣ гуфт дар пайи заҳролудшавӣ Азизулло Сафарови 6 сола ва Сумайя Сафароваи 8 сола ҷон бохта 3 кӯдаки дигар дар бемористони қарияи болои Душанбе зери муроқибати табибон қарор доранд. вазъи саломатии онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. таркиби заҳри гиёҳ ва хуни хурдсолони фавтидаро барои ташхис ба Душанбе фиристоданд. ин бори аввал нест ки хонаводаҳо аз заҳролудшавӣ дар ҷануби Тоҷикистон ба ҳалокат мерасанд. писари вазири собиқи энержии Тоҷикистон муҳлати ҷазояшро барои латтукуби як корманди пулис адо кардааст. Диловар Гулов тобистони соли гузашта боздошт ва ҳукм дар нисбати ӯ моҳи ноябр эълон гардид. додгоҳ Диловар Гуловро аз рӯи моддаи авбошӣ ба 1 соли зиндон маҳкум карда буд. Сарвинози Рӯҳулло бо ҷузъиёти бештар. Диловар Гулов, писари Гулшералӣ, собиқ вазири энержии Тоҷикистон баъди 1 соли адои ҷазо аз маҳбас озод шуд. ӯ дар латтукуби як корманди пулис айбдор шуда бо ҷурми авбошӣ зиндонӣ шуда буд. Саудат Амиршоева, вакили дифои Диловар Гулов, рӯзи 1 октябр ба Радиои Озодӣ гуфт зерҳимояш рӯзи 9 июл ҷазоро пурра адо карда, рӯзи 10 ба озодӣ баромад. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт 5 ноябри соли 2018 Диловар Гуловро ба муддати 1 сол аз озодӣ маҳрум карда буд. латтукуби Дилшод Нарзуллозода, корманди раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ ва боздошти Диловар Гулов шоми 8 июл иттифоқ афтода буд. ҳодиса дар яке аз хиёбонҳои марказии Душанбе рух дод ва писари вазири собиқ бо афсари милиса Дилшод Нарзуллозодаи 33 сола вориди муноқишаи лафзӣ шуда ӯро латтукуб кард. ҷанҷол миёни Гулов ва Нарзуллозода ба сари рондани мошин сар задааст. баъдан табибон гуфтанд дар ин муноқиша устухони гуна ва бинии Нарзуллозода шикастааст. номи Диловар Гулов аз ин пеш ҳам моҳи марти соли гузашта сари забони расонаҳо шуда буд. ӯро рӯзи 10 марти соли 2018 бо гурӯҳе аз дӯстонаш барои халал расонидан ба тартиботи ҷамъиятӣ ва итоат накардан ба амри маъмурони милиса дар тарафхонаи Галаксии шаҳри Душанбе боздошт ва барои 5 рӯз ҳабс карданд. Сарвинози Рӯҳулло гузориш медод. соли гузашта қазияи боздошти Диловар Гулов дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд баррасӣ шуд. аммо зоҳиран баъди зиндонӣ гаштанаш таваҷҷӯҳ дар нисбати шахсияти ӯ кам гардид ки ба озодӣ баромаданаш аз мадди назарҳо дур мондааст. субҳи 1 октябр дар майдони Тянанмени Пекин таҷлили бо тантанаи 70-умин солгарди ҳукумати коммунистони Чин оғоз ёфт. дар ин чорабинӣ президенти Чин Си Ҷинпин, ки ҳамзамон раиси ҳизби коммунист мебошад, ҳамроҳ бо дигар раҳбарони ин кишвар ҳузур доштанд. дар ибтидо Ҷинпин дар бораи дастовардҳои Чин ҳарф заду сипас гашт ё худ паради низомӣ барпо шуд. Чин яке аз шарикони муҳими стратегии сиёсиву иқтисодии Тоҷикистон ба шумор меравад. аз соли 2000 ба ин ҷониб маҳсулоти Чин тадриҷан бозорҳои Тоҷикистонро фаҳм карданд. аммо ҳоло дар бораи шириниҳои чинӣ суҳбат мекунем, ки нархи арзон доранд, вале истеъмолашон барои кӯдакон хатарнок аст. ҷузъиёт аз Зарангези Наврӯзшӯ ва Шодмониятӣ. Салима бо фарзандони хурдсолаш ҳар рӯз дар роҳ ба мактаб аз назди чанд нуқтаи фурӯши шириниҳои чинӣ мегузарад. мегӯяд баъди пофишории зиёди фарзандон маҷбур мешавад аз ин шириниҳо бихарад. мехоҳам бештар. ҳамин хеле китайски чизоям мехоҳам. мега як хел вақт вай метиям. маҷбур мешам, метиям, гиря мекунад, гирифта метиям.
اکثر والدان در تاجیکستان مثل این مادر از ضررهای شیرینی‌های ارزان چینی خوب آگاهند. در این باره بارها برنامه‌ها تهیه و سنجش‌ها گذرانیده شده است. برخی هم میگویند خریداری این شیرینی‌ها را برای فرزندان قطعاً منع کردند. اگه ما خیلی کار داریم ممکن آچه‌هاشون پول میتونن که مثال رو میخرن. منم باز چیه نو وایکو رالتون و خاک میخورن. همین من بیگاه میرم مثال کودکان میگم نخریم. با تاکید مقامات این نوع شیرینی‌ها در میان کودکان همانو از معروفیت خیلی زیاد برخوردار است. شیرینی‌های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه‌ها آماده شده‌اند، در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخ ناچیز دسترس کردن ممکن است. این محصولات باید که همون تموجنی در آمدن واردات نمونش. واردات در جمهوری قطعاً منش کنند. اما برای که فرزندای ما استعمال میکنن. این یک قجیل انگور اینی اماکن بخره قطعاً ویتامینش تازه وطنیه. ساکنان هم از این شیرینی‌های چینی چون محصولات کیمیاوی و زهرناک نام میبرند، اما یک سنجش اخیری متخصصان آزمایشگاه تاجیکستان در ثابت کرد که این شیرینی‌ها برای صحت کودکان مخصوصا برای اطفال تا 5 ساله خطری جدی دارند. نمی‌سوزد. اون حرارت بلندی که هسته، یعنی ارگانیسم انسان خودش 36-37 گرادوسه. تو حرارت 600-700 گرادوسه وقتی می‌سوزونی و حل نمی‌شود. ارگانیسم انسان یک جایی میتونه حل کنه. قابلیتی همه را حل کردن ارگانیسم انسان نداره. آزمایش معین کرده است که در ترکیب شیرینی‌های چینی چندین ماده ضررناک موجود است و آن میتواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. ما هم از دکان‌های شهر چندی از این شیرینی‌ها را با یک مبلغ ناچیز خریداری کردیم و طوری می‌بینید با رنگ‌های خیلی جالب و روشن و در شکلی برای کودکان البته دقت جلب کننده آماده شده‌اند. این را نمیدونم راستی چی است، اما ظاهراً به خوکه مانند است. ظاهراً به همون رولتن خیلی مانند است و حتی بوی رولتن رو هم دارد. خب این قندک ها هم که رنگ سفید و سبز دارند ظاهراً چندان سخت نیستند. این نوع ارزونی همان قند معروف تیک تک است که همگی یک سومانی ارزش دارد و نامش هم البته اینجا ردوگه است. اصلا راه‌های وارد کردن شیرینی‌های به صفت چینی به کشور معلوم نیست، اما دقیق است که این محصولات سال‌هاست به بازار راه می‌یابد و در میان کودکان خریدار زیاد هم دارد. مسئولین میگویند برای منع فروش این شیرینی‌ها با هر راهی ممکن تلاش دارند، اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده‌های شیرینی‌های زهرناک معین و مجازات نمی‌شوند. شادمان یتیم، زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شهر کولوب مقامات بهداشتی و زیست محیطی 5 ساکن و 2 کارمند اداره کمونالی را برای پرتاب ظرف‌های پلاستیکی در رودخانه تیبالای جریمه بسته است. ساکنان منطقه میگویند پرتاب‌ها و ظرف‌های پلاستیکی در این رودخانه می‌افزایند، ولی در برطرف کردن آن کسی تا چند سال اخیر اقدام نکرده است. محمود جان رحمت‌زاده و رستمی جانی گزارش می‌دهند. این احوال را در رود تیبالای که از شهر کولوب می‌گذرد می‌بینید. جایگاه دم خوردن ظرف‌های پلاستیکی در این رود نزدیک به همان. روز به روز حجم آنها می‌افزاید و تشویش برخی‌ها باز بیشتر می‌شود. همین موسری روی دینا در یا اومیا می‌بینیش. یا او چای می‌کردم او قد می‌کردم. تاش هم دیدی اوزی نبرات شیدگی. مردمی که در نزدیکی این رود زندگی می‌کنند سواحل آن را به پرتابگاه تبدیل دادند. خلق هم مردم هم تراتور هم موسرا پرتاب دیگه هم اگون جونم. ساکنان می‌خواهند نظارت اداره‌های مسئول در اینجا تقویت یابد. باور ندارند آنها از این وضع آگاه نیستند. رای مرکزی شهرش خیلی میبینن چوره دانشه نمیشود. هر به مسئولیتشون مسئولیت هیچ نمیکنند. ناظران محیط زیست در شهر کولوب میگویند رود تیبالای همیشه زیر نظر آنهاست. چند نفر هم برای ویران کردن قانون جزا گرفتند. 28 شهروند و 2 تا کارمند خواجگی کمونالی نزد مقام حکومتی شهر کولوب را جریمه‌بندی کردیم. مقامات میگویند تیز تیز رود تیبالای را از پرتاب‌ها تازه میکنند.
در 9 ماه آخر زیاده از 300 بار در اینجا معرکه های تازه‌کنی تشکیل کردند. پرتوهایی که در سوی تیبالای بود جمع‌آوری نموده با پرتوهای مرکزی بوده انتقال دادند. مردم به این اظهارات مسئولین محیط زیست با شبهه می‌نگرند و عکس آن را نقل می‌کنند. دوره سال 2010 بعد همین سیل آبخیزی شدید یک بار بعد از سیل تازه کردم تمام 10 سال شدیدم. با جز درون و ساحل رود تیبالای در دیگر جاهای کولاب هم چنین پرتوگاه‌های خودجوش را می‌بینیم. تاجیکستان از کشورهایی است که در مسئله کارکرد پرتوهای پلاستیکی با دشواری‌ها روبروست. با اعتراف مقامات منطقه ها حتی توان جمع‌آوری پرتوهای یک روزه را ندارند. برخی از ساکنان کولاب میگویند چند بار تلاش کردن از هر جا پرتافتن ظرف‌های پلاستیکی جلوگیری کنند اما نتوانستند. نه زورشان به بزرگی این پرتوها رسیده است و نه دادشان به درگاه مسئولین. از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله در گروه S برگزار می شود. در این گروه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم‌های سوریه، لبنان و مالدیو رقابت می‌کند. قبل از آغاز سبقت‌ها در پایتخت تاجیکستان نشست خبری دایر شد که امرالدین علیموف نیز در آنجا بود. زینالدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان تیم‌های منتخب زیر 19 ساله است. آمادگی را به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا ما از 24 سپتامبر شروع کردیم. ما بیشتر به تیاری تکنیکی توجه ظاهر کردیم. بچه‌ها با بازی اول با منتخب مالدیو آمادگی می‌گیرند. با ما فدراسیون فوتبال تاجیکستان درباره این دسته کم اطلاعات پیشنهاد کرد که آن را آموختیم. با همه دسته ها برای کار می‌خواهم. در یک نشست خبری که در تالار مهمانخانه تاجیکستان دایر شد، سرمربیان دسته‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه و لبنان شرکت کنندگان مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه C حضور داشتند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا می کنند. بازی های گروه C از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با مالدیو، 4 اکتبر با لبنان و 6 اکتبر با سوریه رقابت می کند. و دادگاه نوی اسماعیل سومانی شهر دوشنبه با محکمه دیگر برای پرونده کبیر کبیروف پسری عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر آغاز کرد. در مرافعه روز 30 سپتامبر مسئله مست بودن یا نبودن کبیر کبیروف یعنی سر زدن صدمه نقلیاتی مورد بحث قرار گرفته است. کبیروف در ماه مارت امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 با صدمه دچار شد. در نتیجه 2 نفر جان باختند. دعوت شاهدان نو به این مرافعه برای اثبات مست بودن کبیر کبیروف در حالی است که به قول سید محمود شریفوف ادوکات کبیروف تشخیص ها ادعای نوشیدن شراب و مست بودن نفر زیر حمایت او را ثابت نکرده است. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگوییم. تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا در خدمت شما قرار دارند. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم. ساعت 7 با پراگا. خدا نگهدار.